हाथिन के दांतन के खिलौना भांति भांति हूँ के। हाथी के दांतन के खिलौना भांति भांति के। हाथी मरी जाए तो हाथी ना दांतनी भी अनेक प्रकार ना रमकड़ा बने। आपने छोकरा ने गड़ा में पहराइए, कोई नहीं नजर न लागे। बकरे की खाल पानी भर के पिलाएगी। साबर के खाल को पहन के सिपाही लोग, गेड़ा के छाल राजा राणा के मन भाएगी। मृग के मृग छालन को ओढ़ के जति सती। मृग के मृग छालन को ओढ़ के जति सती। सिंघन के छाल मेरे शिव के मन भाएगी। ताते परमारथ में लगा दो शरीर, यह मनुष्य का चाम किसी काम नहीं आएगी। हाथी मर्या पछी आपने नहीं कहता, हाथी मर्या पछी ये 1.25 लाख में, मर्या पछी ये 1.25 लाख में एना दांतना ए रमकड़ा थाय। मानस मर्या पछी घरना ज लोको कहे जल्दी काढ़ो जल्दी काढ़ो। केवी छे जेने तमे बोलता शीखवाड्या ए तमने चुप रहता शीखवाड़े छे। जल सम रक्त बहाए जिस पर जल में वही बहाते हैं। लोई पानी करी नाख्या जेना माटे एज तमने पानी में पधरावे छे। जिसकी चिंता में तू जलता, जिसकी चिंता में तू जलता, वही चिता जलाते हैं। केवी विडंबना छे। हाथी ना शरीर दांत मर्या पछी ए काम में आवे। बकरा बकरी मर्या पछी पण एनी चामड़ी काम में आवे, एनी आंतरडा ए काम में आवे। हिरण मरी जाए तो एनी छाल पर बेसीने साधु संतो पोतानी जोग साधना सिद्ध करता होय। गेडा मरी जाए तो एनी चपराश बनावीने अने पोलीस वालाओ कमर में पहरता होय। मनुष्य शरीर मर्या पछी एनी चामड़ी कया काम में आवे छे? ताते परमारथ में लगा दो शरीर, यह मानुष की चाम किसी काम नहीं आएगी। कर ले हरि से प्यार, कर ले हरि से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले हरि से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले हरि से प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। माया के जितने धंधे, माया के जितने धंधे, क्यों पकड़े उनको अंधे। माया के जितने धंधे, क्यों पकड़े तन उजले मन गंदे। आंखों के बिल्कुल अंधे, तन उजले मन गंदे। आंखों के बिल्कुल अंधे, नजर क्या आएगा, नजर क्या आएगा। कर ले हरि से प्यार नहीं तो पछताएगा। कर ले हरि से प्यार धोखा खाएगा। झूठा है संसार तू पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा। अरे झूठा है संसार धोखा खाएगा। देवी तमे राम कथा पूछीने मने आनंद विभोर करी दीधो छे।
એક તો ગંગા, ગંગોત્રીથી નીકળે, ગૌમુખથી નીકળે, ગંગોત્રી થઈને ઋષિકેશ હરદ્વાર થઈને અને ગંગા સાગરમાં કાગદ્વીપમાં મળી જાય, ત્યાં સુધી જે પણ ઘાટમાં જે નહાય એ ગંગા એને પાપ મુક્ત કરે. પણ એ નહાવા માટે ગંગા કિનારે જવું પડે. પણ તમે તો જે રામકથા ગંગા પૂછો છે એ ગંગા તો જેને જ્યાં જરૂર પડે ને ત્યાં જ જાય. अरे राम कथा गंगा बहत चली जाए उसमें कोई कोई नहाए. राम कथा गंगा बहत चली जाए उसमें कोई कोई नहाए. ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, ब्रह्मा शंकर नहाए उसमें डमरू बजाए उसमें कोई कोई नहाए. राम कथा गंगा चली जाए उसमें कोई कोई नहाए, उसमें कोई कोई नहाए, उसमें कोई कोई नहाए. मीरा नहाए कबीरा नहाए, मीरा तुलसी नहाए चौपाई बनाए उसमें कोई कोई नहाए. राम कथा कोई कोई नहाए उसमें कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए उसमें कोई कोई नहाए. गणपति नहाए शारद नहाए, नारद नहाए उसमें बीना बजाए उसमें कोई कोई नहाए. राम कथा गंगा बहत चली जाए उसमें कोई कोई नहाए. संतों भी गाए भक्तों नहाए, संतों नहाए भक्तों नहाए, संतों नहाए भक्तों नहाए, संतों नहाए भक्तों नहाए. ए संतों नहाए उसमें गोता लगाए उसमें कोई कोई नहाए. राम कथा गंगा बहत चली जाए उसमें कोई कोई नहाए, उसमें कोई कोई नहाए, उसमें कोई कोई नहाए. बहुत सुंदर राम कथा तमे पूछ्યું છે देवी. एक बात મને ન ગમી. તમે પૂછ્યું ને કે રામજી કોણ છે, એ જ રામજી છે કે બીજા? આ મને ન ગમ્યું. આ મૂર્ખની જેમ વાત છે. આ દુનિયામાં રામજી સિવાય બીજું છે શું? જે રામજી સાથે જોડાઈ ગયા એની કિંમત થઈ, અને જે રામજીથી દૂર ગયા એ પથરા ભી. રામના નામમાં તાકાત છે, પથ્થર भी તરી જાય. राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं. जिसके दिल में राम बसे वो पत्थर भी तर जाते हैं. जिसके दिल में राम बसे वो पत्थर भी तर जाते हैं. राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं. जिस पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं. जिस पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं. आ एक छोटी सी पुस्तक, इसको माथे पर लेके लोग घूम रहे हैं. पोथी यात्रा. आ दुनिया में तमे आखा दुनियानी परिक्रमा करी लो અને જેટલું પુણ્ય ન મળે એટલું પુણ્ય એક આ વ્યાસપીઠની પરિક્રમાથી ફળ મળે. કારણ કે આખી પૃથ્વી આની અંદર સમાયેલી છે. તમે એક વિચાર કરો, કોઈ શંકરાચાર્ય હોય કે કોઈ રાષ્ટ્રપતિ હોય કે વડાપ્રધાન હોય, કોઈ
વડાપ્રધાન આવી જાય કે રાષ્ટ્રપતિ આવી જાય કે શંકરાચાર્ય આવી જાય, પણ આ ગાદીના તોલે એ ન આવે. એની ગાદી બને બાજુમાં, પણ આનાથી બે આગળ નીચે જ રાખવા. તો આની કૃપા છે, આ પોથીજીની કૃપા છે. સવારે પેપર મંગાવીએ અને 8 વાગે પછી વાંચવાનું મન થાય, જૂનું થઈ ગયું. लेकिन इसमें क्या राज छुपा है. कितने वर्ष हो गए गाते गाते, पुनी पुनी कितने हो सुनिए सुनाए. दिल की प्यास बुझत न बुझाए. दिल की प्यास बुझत बुझाए. देवी निराकार અને સાકારમાં બહુ ફરક નથી, હે એક જ છે. હા, કઈ રીતે? જલ ही में बिकल बिलग नहीं जैसे. પાણી અને બરફ બંનેમાં ફરક શું છે? પાણી અને બરફમાં શું ફરક છે? પાણી ન હોય તો બરફ બને ખરું? નહીં બને. અને બરફ ઓગળીને શું બને? અને પાણી બરફ ક્યારે બને? બોલ બેટા તું. બહુ ઠંડુ થાય ત્યારે. જ્યારે પાણીમાં જે ટેમ્પરેચર છે, ગરમી છે, ઉષ્ણતા છે, એ 0 સેન્ટીગ્રેડથી નીચે જાય એટલે પાણી આકાર લઈને બરફ થઈ જાય. અને જેમ જેમ ટેમ્પરેચર વધવા લાગે, ગરમી ઉષ્ણતા વધવા લાગે, એમ બરફ ઓગળીને. बस यही प्रोसीजर है. दंडी बापू से ज़्यादा सरल आपको और कौन समझा सकता है. आ निराकार અને સાકાર. બહુ મોટા મોટા વિદ્વાનો આના પાછળ હેરાન થઈ ગયા. આ નિરાકાર સાકાર, નિરાકાર સાકાર, कुछ अंतर है ही नहीं, एकदम सरल. હું તમને કહું છું એટલું સરળ આમાં લખેલું નથી. उसको सरल बनाने की प्रक्रिया है मेरे पास. એ રિફાઇન 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 કરતા 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 તમને એકદમ શુદ્ધ ચોખ્ખો માલ આપી દઉં છું. जल हिम बीक उपल, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे. जल हिम उपल बिलग. પાણી અને બરફ અલગ નથી, પણ છે. પાણીમાં કોઈ કલર ન હોય. પાણીમાં કોઈ કલર હોતો? मुकेश जी गाता था, पानी रे पानी तेरा जिसमें मिलाओ लगे उस. लेकिन बर्फ का रूप होता है, रंग होता है एकदम सफेद दूध जेवा. तो पानी वैसा क्यों नहीं दिखता है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, पग वगर चाले हाथ वगर अरे, मोढू वगर खाए कान वगर सांभरे, आंख वगर जोए जे परमात्मा ए ज परमात्मा. भक्तोना प्रेम वश थईने अवतार लईने निर्गुण माथी साकार बने, निराकार माथी साकार बने. तो बस प्रोसीजर एकदम सीधा सा. पानी और बर्फ जैसा. पानी मतलब निर्गुण निराकार, और बर्फ मतलब सगुण साकार. तो पानी निर्गुण है. वो निर्गुण सगुण कब होता है, साकार कब होता है? जब पानी में जो गर्मी है समाप्त हो जाता है. हूँ अने तमे बधा पानी छीए. हूँ अने तमे बधा पानी छीए. मारा ने तमारा में गर्मी छे, ईगो छे, हूँ छे. मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर. तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर. मुझे बोलने की, आपको सुनने की शक्ति उस परमात्मा ने दी है. અને આપણે માન લીધી છે કે હું બોલું છું, હું ડાયો, હું હોશિયાર,
મેં આમ કર્યું, મેં તેમ કર્યું. જે કંઈ કર્યું અને જે થયું એ પરમાત્માની ઈચ્છા અને એમનો સહકાર કે આપણને સારામાં નિમિત્ત બનાવી દીધા. પણ આભાર તો ઉસકા માનના પડે. એ ઈગો જ્યારે હું ને તમે લઈ લઈએ મારા ઉપર, भगवान कहे छे बेटा मैंने बोलने की शक्ति तुझे दी, चलने की शक्ति दी. अगर लंगड़ा बना के पैदा किया होता तो बोलने की शक्ति मैंने दी और तुम कह रहे हो कि मैं कथा करता हूं. अगर मैं तुमको मूंगा बना दिया होता तो जहां तहां देख रहे हो, भगवान के दर्शन के लिए समय नहीं है, दुनिया को देख रहे हो. अगर मैंने आंख दिया ही नहीं होता तो क्या देखते, क्या समझते? ये सब कुछ दिया हुआ मेरा, और इंसान कहता है मेरा, मैं हूं. आ हूं, आ ईगो, आ अहंकार જ્યારે 0 સેન્ટીગ્રેડ થી નીચે જાય તો ભગવાન એવા ભક્તના આગળ આવીને પ્રગટ થઈ જાય છે. बस भगवान को प्रकट करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है. भगवान को जरूरत, पैसा दिया है अच्छा करो, आप खूब आनंद करो, पर भगवान ने प्रकट करवा माटे જોઈએ છીએ સાચો પ્રેમ, નિરહંકાર જીવન. बोले तो भगवान अवतार शा माटे ले छे? बोले एनु कोई कारण नक्की नहीं. कारण भी होई सके अने बगर कारण निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल. कारण भी होय अने कारण वगर पोतानी इच्छा थी. कारण होय एवं कहीं जरूरी नहीं. भगवान की इच्छा अने बधु एनी इच्छा थी थाय छे. एनी इच्छा होय तो गमे ते करे. तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान. तेरे तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान. तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान. तूने राजा रंक बनाए, तूने सुख सुख राज बिठाए. तूने राजा रंक बनाए, तूने सुख राज बिठाए. तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान. तेरे पूजन को भगवान बना मंदिर आलीशान. तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए. तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए. तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान. तेरे पूजन को भगवान तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में. तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में. तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान. तेरे पूजन को भगवान बना भगवान की लीला कोई ने खबर न पड़े. भगवान अकर्तुम कर्तुम कर्तुम अकर्तुम एने कोई समझी न सके. तो भगवान कारण थी भी आवे छे अने कारण वगर आवे छे. ईद मिथ्यम कही जात न सोई. आ साचू अने आ खोटू एवं कोई कही सके नहीं. बोले छता पण कंईक कारण कहो. बोले भगवान ने अवतार लेवानुं कारण जो मानवामां आवे तो एवं कही शकाय यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमान. જ્યારે જ્યારે દુનિયામાં લોકો ધર્મનો નાશ કરવા લાગે છે, અધર્મ વધવા લાગે છે, ત્યારે ત્યારે પરમાત્મા વિવિધ સ્વરૂપ ધારણ કરીને અવતાર લઈને આવે છે.
અનેક પ્રકારના અવતાર લે છે. એક બે જન્મની કથા તમને કહું. એક જન્મમાં જય અને વિજય ભગવાનના બે પટાવાલા હતા. બે પટાવાલા. એની ડ્યુટી હતી કે સમય વગર કોઈ આવે તો એની અંદર એન્ટ્રી આપવી નહીં. દરવાજા ઉપર ઊભા રહે હથિયાર લઈને, અને એની ઈચ્છા હોય એની અંદર જવા દે, ઈચ્છા ન હોય એની અંદર ન જવા દે. આજે ગ્રામ પંચાયતના પટાવાલા હોય ને એને કલેક્ટર જેટલા પાવર હોય. આ સરપંચ નવા નવા છે, કઈ ખબર પડતી નથી. સરપંચને હું જ શીખવાડું છું. 10 રૂપિયામાં કચરા પોતા કરતા ન આવડે એવા સરપંચના બાપા થઈને બેસી જાય. હે, ગ્રામ પંચાયતના એક પટાવાલા હોય ને આટલો પાવર હોય તો જે સાક્ષાત ત્રણે લોકના માલિક, અખિલ બ્રહ્માંડના માલિક અને એમના પટાવાલા હોય તો કેટલું પાવર હોય. સૂરજની ગરમીથી જેટલું ન તપાય ને એટલું રેત તપે. ઓ બોલો, હા, એટલી ગરમી એ આપે, પગ ન મેલી શકાય. સનક સનાતન સનંદન સનત કુમાર ઋષિઓ 12 વર્ષ સુધી તપ કર્યું છે. કોઈ દુર્વાસા ઋષિ બી કહે છે. શનકાદી ઋષિઓ તપ કરીને નક્કી કર્યું ભગવાનના દર્શન કરીને અને પછી પારણા કરીશું. પછી ભગવાનના પારણા કરીશું, પ્રસાદ જમીશું. ભગવાનના દર્શન કરવા માટે જતા હતા. થોડી વાર થઈ, થોડું મોડું થઈ ગયું. ત્યાં તો રોકી દીધા, અંદર નહીં જવા દો, ભગવાન સૂઈ ગયા છે. કે ભગવાન બીજા માટે ભલે સૂઈ ગયા હોય પણ મારા માટે ન સૂઈ જાય. અમે તો સાધુ સંતો છીએ, ભગવાનના દીકરા કહેવાઈએ. કલેક્ટર હોય એના ઘરના, કલેક્ટર હોય તો બહાર ગમે તેટલા પાવર હોય, પણ ઘરમાં આવે તો એનો નાનો છોકરો હોય ને એના છાતી પર બેહીને રમે. અને બહાર હોય તો લોકો સેલ્યુટ કરતા હોય, પણ ઘરે આવે તો છોકરો છાતી ઉપર ચડી જાય. અને પછી કહે, બોલો દાદા મેં તમને પછાડ્યા કે નહીં? અને કહેવું પડે કે હા બેટા તું જીતી ગયો. કોણ લડે બોલો? ત્યાં લડાઈ થોડું થાય. અમે તો સંતો છીએ. સંત ન હોતે જગત મેં તો હોતે રામ નિપુત. ભગવાન દીકરા વગર ના થઈ જાય. તો દર્શન તો મારે કરવા છે, નહીં તો પારણા નહીં કરું. કે અમે નહીં જવા દઈએ. 2 જણાની જીભા જોડી ચાલતી હતી અને સંતોનું મગજ ગયું. આ રાક્ષસ વૃત્તિનું કામ કરે છે, ભગવાનના દર્શનથી રોકે છે, જા તું રાક્ષસ થઈ જઈશ. બેનો ઝઘડો સાંભળીને ભગવાનની ઊંઘ ઉડી ગઈ. મંદિરમાં જ્યારે જઈએ ને તો ધીરેથી બોલવાનું, સ્તુતિ ધીરે કરવાની, પરિક્રમા ધીરે રહીને પગલું ભરવું. અમુક લોકો તો એટલા જોરથી ચાલે, ભગવાન પથ્થર કરતાં કઠોર છે પણ છૂઈ મૂઈ એક હોય છે, અર્તાની સાથે મુરઝાઈ જાય. એના કરતાં પણ ભગવાન કોમલ છે. તો ભગવાનને કાનને વાગે છે. પરિક્રમા ધીરે રહીને કરો. તમે લોકો એક ભજન વલ્લભાચાર્યજી મહારાજના ભજન સાંભળ્યા છો? મધુરાધિપતે રખિલમ મધુરમ. सब कुछ भगवान का मधुर मधुर मधुर. अधरम मधुरम बदनम मधुरम. ભગવાનના એક એક અંગ, ભગવાનના વસ્ત્ર, ભગવાનની યમુના, ભગવાનની દરેક વસ્તુને મધુર. જીવનમાં મધુરતા હોવી જોઈએ, સરળતા હોવી જોઈએ. ઘમંડી માણસ હોય, અભિમાની માણસ હોય, ગુંડાગીરી કરવાવાળો માણસ હોય, એના આજુબાજુ ફરવાવાળા બધા હોય, પણ એના સાથે હોય પણ એના અંદર ન હોય. સાથે રહીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હોય કે આને કોક માથાનું મળે તો સારું, મારા બેટા બધાને હેરાન કરે છે. અને જે સરળ માણસ હોય એના હૃદયથી માણસ એને ચાહતા હોય. આ કેવા સરળ માણસ છે, કેવા સારા માણસ છે. કિંમત સરળતાની છે, પણ દુઃખની વાત એ છે કે જીવનમાં મનુષ્ય બધું પ્રાપ્ત કરી લે છે પણ સરળતા પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. ધનવાન બનવું, બલવાન બનવું બધું સરળ છે, પણ સરળ બનવું બહુ કઠિન કામ છે. બહુ કઠિન કામ, બહુ કઠિન હૈ. ભગવાનની ઊંઘ ખુલી, ભગવાન બહાર આવ્યા. તમે બે જણા શું કામ બાજો છો?
બોલે મને દર્શન કરતા રોકે છે. પેલા કહે છે કે હું મારી ડ્યુટી કરું છું. ભગવાન કહે છે તમે બંને જણાએ ખોટું કર્યું. કોઈ દર્શન કરવા આવે તો એને રોકવું નહીં. અને મહારાજ તમે સંતો ક્રોધ કરો એ શોભે નહીં. તમે બંને જણાએ ખોટું કર્યું છે. હવે સંતોનું વાણી ખોટું પડે તો ભગવાનની વાણી ખોટી પડે. તમારી શ્રાપ લાગુ પડશે પણ તમે થોડું રાહત કરી આપો. 7 જન્મની બદલે 3 જન્મના પ્રમાણ કર્યા. 3 વખત તમારે રાક્ષસ થવું પડશે. પહેલા હિરણ્યાકશિપુ અને હિરણ્યાક્ષ થયા. ભગવાન નરસિંહ અને 12 અવતાર લઈને એનો નાશ કરે છે. બીજા જન્મમાં રાવણ અને કુંભકર્ણ થયા. ભગવાન રામજી બનીને ઉદ્ધાર કરે છે. એ જ ત્રીજા જન્મમાં શિશુપાલ અને દંતવક્ર બને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે એનો ઉદ્ધાર કર્યો. 3 જન્મ દ્વિજ વચન પ્રમાણા, 1 જન્મ કર કારણે. બીજા અવતારની કથા એવી છે, એક જલંધર નામનો રાક્ષસ, રાક્ષસોના રાજા, મહાભયંકર રાક્ષસ, પરમ સતી અસુરાધિપ નારી. આ 3 શબ્દમાં પરમ સતી જેના ઘરમાં એનો ઘરવાળો અસુરાધિપ, રાક્ષસોના રાજા. ક્યાં વાત! અને ઘણા બધા ઘરમાં એવા હોય છે. હા, અમુક માતાઓ બહેનો છે ને, અમારે ઘઉં મોકલાવે 20 કિલો, છોકરાઓ હંગાત કે આરોસી પારોસી છે, અને એમ કહેવરાવે કે બાપુને કહેજો હો, લાલાના પપ્પાને ખબર ન પડવી જોઈએ. પણ એવા શું કામ મોકલાવો છો? પછી કહે એ છે ને ધર્મ કર્મમાં માનતા નહીં, હાવ રાક્ષસ જેવા છે. અરે તમારા તો થોડા મોરા રાક્ષસ હશે, પણ આ પરમ સતી વૃંદા એના ઘરવાળા તો અસુરાધિપ રાક્ષસોના રાજા ધીરાજ છે. અને આ પરમ સતી છે. એક જ ઘરમાં 2, એક ચોપાઈ નહીં, અડધી ચોપાઈમાં આ બંનેનો વર્ણન છે. એક પરમ સતી અને એક અસુરાધિપ. જેના ઘરની સ્ત્રી સતી હોય એના પતિનો કોઈ કારણ વગર વાલ વાંકો ન કરી શકે. આ નક્કી વસ્તુ છે. બાકી મહિલાઓ સાવિત્રી પોતાના પતિ સત્યવાનને યમરાજના મોઢામાંથી, કાલના ગાલમાંથી ખેંચીને પાછું લાવે. એનામાં પાવર છે ભારતીય નારી. હવે આ રાક્ષસ જલંધર દુનિયામાં ત્રાસ વર્તાવવા લાગ્યો. મહાદેવની ઈચ્છા થઈ ગયા ને મારી નાખો. મહાદેવ લડવા ગયા પણ મારી શકતા નથી. શિવ પુરાણમાં તો બહુ વધારે પડતું વર્ણન છે. શંકર ભગવાન મારી શકતા નથી. બધા દેવતાઓ ગયા ભગવાન પાસે, પ્રભુ આપ કંઈ કરો, આને તો મહાદેવ પણ મારી શકતા નથી. ભગવાને બંદરનું સ્વરૂપ લીધું છે. ભગવાન બંદરનું સ્વરૂપ લીધું છે અને વૃંદા પોતાના મહલમાં કામ કરે છે. અને બહારનો જે બગીચો છે ત્યાં ઝાડ પર કૂદવા લાગ્યા ભગવાન, બંદર બનેલા ભગવાન. અને ઝાડ પર કૂદવા લાગ્યા છે. અને આ બાજુ સતી બહાર નીકળે છે વૃંદા, અને કંઈક પ્રહાર કરે છે, અને એ વાંદરો નીચે પડ્યો અને મરી ગયો. હવે સતીને એમ થયું કે મારે તેને ભગાડવાની ઈચ્છા હતી, પણ આ તો મરી ગયો. જરા જોવું તો ખરું કે મરે છે કે જીવે છે. અને જ્યાં સ્પર્શ કરવા ગયા ત્યાં તો એ વાંદરો મટીને અને એમાંથી સત્યનારાયણ ભગવાન કી જય ભગવાન પ્રગટ થયા. પણ સતીને સ્પર્શ થઈ ગયો છે. પરપુરુષ કહેવાય ને, ગમે તે હોય. અને એ સ્પર્શ થતાની સાથે એમનું સતીત્વ મટે છે. અને એ બાજુ મહાદેવ જલંધરનો નાશ કરે છે. સતી ભગવાનને શ્રાપ આપે છે કે તમે તમારા દિલ ઉપર પથ્થર ધરીને અને મારી સાથે કપટ કર્યો છે, એટલે જાઓ તમારે પથ્થર બનવું પડશે. તમે પથ્થર બનીને, બાંદરા બનીને તમે મને છેતર્યા, એટલે બંદરો જ તમને મદદ કરશે, બીજો કોઈ માણસ આવવાના નથી. પછી તમે મનુષ્ય શરીર ધારણ કર્યું છે તો તમારે મનુષ્ય શરીર ધારણ કરવું પડશે. ભગવાન કહે છે તમારા શ્રાપ હું માથે ચઢાવું છું. ભગવાન શાલિગ્રામ બન્યા છે. ગંડકી નદીમાંથી ભગવાન પ્રગટ થાય છે. સાચા શાલિગ્રામની પરીક્ષા કરવી હોય તો તમારે મુક્તિનાથ જવું પડે. નેપાલ પોખરાથી 160 કિલોમીટર દૂર
સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના નીલકંઠ વર્ણી સંત ત્યાં તપ કરેલી જગ્યા છે. ત્યાં શાલિગ્રામ, ત્યાં તમે તુલસીના પાંદા મૂકો પાણી ઉપર તો શાલિગ્રામ ભગવાન નીચેથી આવીને તુલસીને અરી જાય. આજે પણ આ છે પદ્ધતિ. સાચા શાલિગ્રામની આ નિશાની છે. ભગવાન કહે છે કે હું શાલિગ્રામ થઈશ તો હે વૃંદા તમે તુલસી થાજો. નમો નમો તુલસી મહારાની. 56 ભોગ 3600 વ્યંજન બિન તુલસી હરિ એક ન માની. નમો નમો તુલસી મહારાની. જ્યાં સુધી મારા ઉપર તુલસી ન ચઢાવે ત્યાં સુધી મારી પૂજા સ્વીકાર થાય નહીં. મનુષ્ય બનવા માટે કહ્યું છે. તમે મારી સાથે છેતરપિંડી કર્યું તો મારો પતિ તમારી સાથે છેતરપિંડી કરશે. અને એ જ જલંધર રાવણ બને છે અને સીતાનું અપહરણ કરીને લઈ જાય છે. एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया. बोले वो कैसे हुआ? नारद जी तो भगवान के भक्त थे, ज्ञानी थे. नारद जी भगवान ने श्राप न आपे. बोले मानस ने बुद्धि क्यारे भ्रष्ट थाय ने एनु कोई नक्की. गया जन्मनो कर्म अने अत्यारनो कर्म बधु भेगुं थाय. त्यारे मानसने बुद्धि पलटो मारी दे. घना मोटा मोटा विद्वान भनेला गनेला ए जे भूल करी छे ए सामान्य मानस पर नहीं करी सकतो. एक वखत नारद जी तप करवा माटे हिमालय में गया अने ज्यां भगवान ना नाम स्मरण करवा लाग्या त्यां दक्ष प्रजापति नु साप अटकी गया. नारद जी ने दक्ष प्रजापति ना साप छे कि तमे बेग हरी थी बधारे क्यांय टकी शकशो नहीं, पण सुमिरत हरि ही साप गति बाधी. हरि स्मरण कर्या त्या साप ताप संताप बधु मटी. एनो मतलब कि जे भगवान ना भजन करे एना तमाम पाप ताप संताप मटी जाए. जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होई. जो जग बैरी सीम की चाप सकई को तासु बर रखबार रमाज. जेना सरहदनी रक्षा भगवान करे एनी सरहद कोण ओरंगी सके. भगवाने रक्षा करी पण नारद जी ने एम लग्यू कि मैं कामदेव ने जीती लीधु, मैं श्राप ने मटाड़ी दीधु. शंकर भगवान पासे गया. शंकर भगवान कहे छे कि आवी कथा सांभळवानी न हो. बधु भगवान प्रतिपादन करे छे, भगवान नियंत्रण करे छे. मने भले कह्युं पण भगवान ने न कहता. नारद जी भगवान पासे पहुंची गया. भगवान कहे छे महाराज बहु दिवसे तमारा दर्शन थया, क्या अमेरिका ना वीजा लागी गया 10 वर्षना? नारद जी कहे ना एवं कई नहीं, पण आ महाराज शू कहूं ना पाड़ी थी शंकर भगवाने, छतांय शू करिए लोको हकना रहवा देता नहीं. हूँ तो तप करवा गयो त्यां कामदेव ने इंद्रे मोकल्यो अने अमारी तपस्या तो हूँ कामदेव ने जीती लीधुं. भगवान ने एम थयुं कि अब तरेऊ गर्भ तरु भारू. गर्भ रूपी अभिमान रूपी वृक्ष उगे अने मोटा थाय एना करता उगता ज डामी दईए तो सारू. नारद जी त्यांथी निकळ्या. रस्ता में 100 योजननो एक नगर बने छे. विश्व मोहिनी एक दीकरी छे अने त्याना राजानुं नाम छे शीलनिधि. एमनी दीकरी विश्व मोहिनी आवती काले एना स्वयंवर छे. दूर दूरना देश देशना राजाओ आवेला छे. नारद जी ने एम थयुं कि घनी तपस्या करी, घणुं बधुं सारूं कर्युं, हवे एक वखत लग्न करी लऊं तो सारूं. आ बाकी रही गयुं छे. घणी वखत एवुं थाय कि उतावळमां माणस निर्णय करे ने आगळ जईने फगी जाय. हाँ एटले साधु बनवानुं कि मंदिरमां रहेवानुं हे आ बधुं सहेલું काम नथी, बहु काठું काम छे. क्यारे जीव दया कर जीव क्यारे भटकी जाए एनुं कोईनुं कोई नक्की नथी. એટલે અંત સુધી માણસને સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. જ્યાં સુધી માણસના શરીર રાખ ન બને ત્યાં સુધી મનુષ્યની અંદર વાસના ખલાસ થતું નથી. કોઈ ન કોઈ રૂપે માણસને વાસના ડબોડે છે. સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. નારદજીને લગ્ન કરવાની ઈચ્છા થઈ. ભગવાને વિચાર કર્યો મારો ભક્ત
અત્યાર સુધી હરિભક્તિનો પ્રચાર કર્યો છે અને હવે આ લગ્ન કરશે તો લોકો એની ટીકા કરશે અને લોકોને તો બોલવા માટે ન કશું હોય તો એ પાછળ વાતો કરતા હોય અને જેને હોય એને તો કેટલી વાતો થાય. ભગવાને નક્કી કર્યો કે મારા ભક્તની ફજેતી થાય એવું મારે કંઈ થવા દેવું. भगवान की प्रतिज्ञा भी तो है कि न में भक्ता प्रणश्यति, मारो भक्त कदी नीचे पड़े. नारदजी विचार करवा लाग्या, मारी उमर 60,000 वर्षनी અને આ 16 વર્ષની દીકરી મને બાપા કહીને પગે લાગશે કે દાદા આશીર્વાદ આપો, આજે મારા લગ્ન છે. હવે મારે આના લગ્ન ક્યાંથી મેર આવે? એક મહાત્મા અમારા બહુ રમૂજી છે, કથાકાર બહુ સારા છે, પણ એ કથા કરતા રમૂજ બહુ સારું, મને આનંદ આવે, એની કથામાં બહુ મજા આવે. એ તો પૂંછની, હનુમાનજીની પૂંછની કથા કરે, રાવણની મૂછની કથા કરે અને બંનેને એવી જોડ કરે ને એવી તમને મજા લાવી દે. મને નથી આવડતી એવી કથા. તો એ મહાત્મા કહે કે દંડી બાપુ તમે કથામાં કહેજો. મેં કીધું શું? માણસના લગ્ન 25 વર્ષની ઉંમર સુધી થાય તો સારું. માણસના લગ્ન કરવાની ઈચ્છા હોય તો 25 વર્ષ સુધી લગ્ન કરી લેવું. કારણ ડૉક્ટરો પણ કહે છે કે 30 વર્ષ પછી જે સંતાન પેદા થાય તે એનામાં ખોરખંપન આવવાની શક્યતા રહી જાય છે. 30 વર્ષની ઉંમર સુધી બાળક પેદા થઈ જાય પછી તમારે ઓપરેશન કરાવી દેવા હારા. હમ દો હમારે દો, હે हम दो, હું શું કામ બોલું? हम एक हमारे एक, हम एक हमारे, તમે લોકો બોલો हम दो हमारे दो. લાલુ પ્રસાદ બોલી શકે? 11 ભેગા કર્યા છે, આખી ટીમ બનાવી કરી દીધી છે. એક વખત લાલુ પ્રસાદ યાદવને મેં પૂછ્યું કે સાહેબ આટલી બધી લાઈન શું કામ લગાડી? બોલે આ કોંગ્રેસના લીધે. મેં કીધું કે આમાં એક કોંગ્રેસ નડ્યું, મોદીને નડે છે, તમને નડ્યું? બોલે હા, એ વખતે હું વિરોધ પાર્ટીમાં હતો અને કોંગ્રેસવાળા કહેતા હતા હમ દો હમારે દો, એટલે મેં કીધું કે હું તને બતાવી દઉં હમ દો હમારે 11. એટલે આ કોંગ્રેસના લીધે મારે રમતમાં 11 થઈ ગયા. બોલો, એકને તો અત્યારે છૂટો કર્યો ને, કંઈક ભાગ છૂટો કર્યો, મોટાને તેજ પ્રતાપને બેદખલ કરી નાખ્યો. ચૂંટણી પછી પાછા ભેગા લઈ લેશે. આ તો ચૂંટણીનો ફંડ છે ભાઈ. જય રામજી કી કરો. આ તો મરતા મરતા એ ડોહા બધાને નડે એવા છે. હા, અમુક લોકો એવા હોય મનુભાઈ, મરતા મરતા તમને તો બધું નડેલું છે એટલે તમારે શું કહેવું બધું. જે મનુભાઈને આખા ભારતમાં ફર્સ્ટ નંબરના ગ્રામ પંચાયતનો એવોર્ડ મળે, એમના ગામના ધારાસભ્ય અને મંત્રી એમની ટાટિયા ખેંચે. હા, અમે તો મોઢા ઉપર કીધેલું છે કે કાકા હવે જફો, હવે લોકો સારું નથી કહેતું, પણ કાકાની ટેપ પડી છે કે જે આવે મને પગે લાગે ને હું બધાને આશીર્વાદ આપું. હવે કીધું તમારા આશીર્વાદ ખલાસ થઈ ગયા, હવે કોઈને ફરતું નથી, મૂકો હવે. પણ અમુક એવા હોય છે કે જીવતા એ નડે ને મર્યા પછી એ નડે. દાખલો આપી દઉં, બધા કહેતા હોય તો કહું. જીવતા એ નડે ને મળતા એ નડે. એક બાપા હતા ને તે આખા ગામને નડતા, એટલે લોકોએ બાધા રાખી કે આ બાપા મરે તો સારું, બાપા મરે તો સારું. બાપાને ખબર પડી કે લોકો મારા માટે બાધા રાખે છે કે આ બાપા મરી જાય તો કબૂતરને દાના ખવડાવીશું, બાપા મરે તો ગાયને ચાર ખવડાવીશું. બાપા કહે કે મારા બેટાઓ જીવતા નડ્યો, મળ્યા પછી એ નડે, નહીં તો હું બાપા નહીં. બાપા તો માદા પડ્યાનો નાટક કર્યો ને 4 છોકરાને ભેગા કર્યા. દીકરાઓ, હું આખા ગામને નડ્યો છું. કે હા બાપા, એ વાત તો સાચી છે. હવે મારી ઈચ્છા છે કે પ્રાયશ્ચિત કરી લઉં. કરણસિંહ બાપા કે મારે પ્રાયશ્ચિત કરવું છે. કે તો કરી નાખો. આખું ગામ ભેગું કર્યું છોકરાએ અને બાપાની વાની રાખી કે મારા બાપાની ઈચ્છા છે, તમે લોકો સહકાર આપો. મારા બાપાએ બહુ પાપ કર્યા, આખા ગામને નડ્યા, તો હવે મારા બાપાને પ્રાયશ્ચિત કરવું છે. તમે ગામવાલાએ પરવાનગી આપો. ગામવાલાએ કીધું પરવાનગી છે, અત્યારથી પતતું હોય તો અમે પતાબા તૈયાર. બાપાએ ઈચ્છા જાહેર કરી કે હું મરી જાઉં
તો આખા ગામ ભેગા થજો અને મારી જે લાશ હોય ને એને અંબાજી ચૌકમાં વચ્ચે લટકાવજો અને બધાએ 4-4 બૂટ મને મારજો. સમય જતા બાપા મરી ગયા. આખું ગામ ભેગું કર્યું છોકરાએ અને અંબાજી ચૌકમાં બાપાના ઊંધા માથે લટકાયા અને લોકો ગામના જેટલાય લોકો હતા બધા બૂટ પહેલાથી જ લઈ આવેલા. અરે જેના પાસે પૈસા નહોતા ને તે ઉધાર ઉછીના વ્યાજમાં લઈને લઈ આવ્યા. આખા ગાંધીનગર, અમદાવાદ, કલોલ, માનસા, બીજાપુર આ ક્યાંય બૂટ ચંપલ દુકાનમાં જોવા નહીં મળે. બધા કોઈ 2 લાયા, 4 લાયા, 10 લાયા, બધા લાઈને તૈયાર. ડોહા મરે એટલી વાર. હવે ડોહાને લટકાયા, આખું ગામ લાઈનમાં લાગી ગયું. 2 બૂટ મારવાના હતા એની જગ્યા કોઈ 2 માર્યા, કોઈ 4 માર્યા, કોઈ 6 માર્યા અને બાપાના શરીરને મારીને ભરતા કરી નાખ્યું. એટલામાં એક પોલીસની ગાડી નીકળી ત્યાંથી. પોલીસની ગાડી નીકળી અને પોલીસ વાળાએ નક્કી કર્યો કે મારા બેટા આખા ગામ ભેગા થઈને બાપાને મારી નાખ્યા. પોલીસ વાળાએ ફોન કર્યો ચાંદખેડા, સાબરમતી, અમદાવાદ, એલિસ બ્રિજ, સોલા, ઘાટલોડિયા, ચાંદલોડિયા, માનસા, બીજાપુર, વસઈ, ડાભલા, ક્યાંના આ બધાય પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસો પોતપોતાના ડબ્બા લઈને આવી ગયા અને આખા ગામને ડબ્બામાં ભર્યા અને સાબરમતીના સેન્ટ્રલ જેલમાં લઈ ગયા. ત્યારે બાપા છોકરાઓને ખબર પડી બાપા તો મળ્યા ન જીવતાય નડ્યા ને મળ્યા ન. એટલે કૂતરાની પૂંછડી સીધી થાય નહીં મનુભાઈ, યાદ રાખજો. કૂતરાની પૂંછડી સીધી ના થાય. પણ અમુક લોકો મારા બેટા કૂતરાની પૂંછડી સીધી કરતા હોય. હા, અમે કલોલમાં જોયું, અંબિકામાં એક ભાઈ છે ને તે કૂતરાની પૂંછડીમાં પાઇપ હલાડો કરેલો. મેં કીધું કે લે આની પ્રકૃતિ એવી છે, આ સીધું ન થાય. મને કહે કે હું ક્યાં કૂતરાની પૂંછડી સીધી કરું છું, હું તો પાઇપ સીધો કરું છું. કૂતરાઓને પેઢી ઉઠાડી નાખે મારા બેટાઓ. હવે નારદજી કહે કે મારે લગ્ન કરવું છે પણ આ 60 વર્ષે પરણે કોણ? 30 વર્ષ લગ્ન કરી લેવું, કદાચ કોઈ ઇમરજન્સી હોય તો 35 પછી લગ્ન કરવાનું જે વિચારે એ પહેલા જઈને પોતાના કબર ખોદી આવે અને પછી લગ્ન મંડપમાં પગ મૂકે. પછી 35 ઉપર પછી તમારો ટાઈમ જતો રહ્યો પછી આવી જજો, મારે એક ચેલા, હારા ચેલાની મારે જરૂર છે. કોઈ હોય એવા 35 પારનો તો મોકલજો મારી પાસે. હા, એક મળેલો છે માથાનો, શું કરું? એટલે કે બીજો નવા ચેલા બનાવવું છે. નારદજી કહે તો હવે મારું લગ્ન કોણ કરાવે? હવે આ ઘૈડાનો આગેવાન કોણ બને? મોરવાઈ કોઈ બનવા તૈયાર નહીં. હા, એક છે મને ટેકો કરે. નગરથી બહાર આવીને નારદજી તપમાં બેસી ગયા. હે ભગવાન, હે ભગવાન, હે ભગવાન, હે ભગવાન, જલ્દી કરો, મારા લગ્ન કરાવો, મારા લગ્ન કરાવો. મારા કરવા લાગ્યા. ભગવાન પ્રગટ થયા. બોલો નારદજી, તપસ્યા આપું, યોગ આપું, વૈરાગ્ય આપું, ભક્તિ આપું? નારદજી કહે કે આ બધું બહુ થઈ ગયું, હવે તો તમારું રૂપ મને આપો. હે, આવું છીનું મળે કોઈને? હા, તમારું રૂપ આપો. કેવા રૂપ આપું? આપન રૂપ દેહુ હરિમોહી. તમારું હરિ સ્વરૂપ મને આપો. હરિના 4 અર્થ થાય. એક હરિ એટલે કે ગ્રીન, એને હિન્દીમાં હરિ કહેવાય. એક હરિ એટલે ભગવાન વિષ્ણુ. એક હરિ મતલબ હરણ કરવા વાળો અને એક હરિ એટલે કે બંધન. તો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, તમને મારું રૂપ આપી દઈશ. નારદજીને એમ લાગ્યું કે હવે તો હું રૂપારો થઈ ગયો. પહેલા નંબરની ખુરશીમાં જઈને બેસી ગયા. ભગવાને નારદ માટે કેવું કર્યું કે વાંદરાનું રૂપ બનાવી દીધું, પણ એની આબરૂ ન જાય એટલે આ સ્વરૂપ કોઈને દેખાયું. બધાને એમ કે નારદજી બેઠા છે, આશીર્વાદ આપીને જશે. આ રૂપ જોયું વિશ્વમોહિની કન્યાએ. આ વાંદરાઓએ લગ્ન કરવા મારા માટે તૈયાર થયા છે. પોતાનું મોઢું તો જોવું જોઈએ. આખી લાઈન મૂકી દીધી છે. બીજા લાઈનમાં જાય છે જયમાલા લઈને. છેલ્લા લાઈનમાં ભગવાન આવ્યા મનુષ્ય શરીર ધારણ કરીને અને આ કન્યા વિશ્વમોહિની ભગવાનને માળા પહેરાવે છે. ભગવાન વિશ્વમોહિને લઈને નીકળ્યા. થોડા દૂર આગળ ગયા, રસ્તામાં ઊભા રહ્યા.
આ બાજુ નારદજીને શિવજીના એક ગણે કીધું, મહારાજ જરા મોઢું તો જુઓ, લગ્ન કરવા આવ્યા છો. કેમ, મારા મોઢામાં શું છે? કે તમારા મોઢા વાંદરા જેવા લાગે છે. કે હું હમણાં જોઉં પણ અરીસો દેખાયો નહીં, પાણીના તવરખામાં મોઢું જોયું તો મરકટ બદન ભયંકર દેહી દેખત હૃદય ક્રોધ વાતેહી. મરકટ બદન ભયંકર દેહી દેખત હૃદય ક્રોધ વાતેહી. વાંદરા જેવું સ્વરૂપ જોઈને ભગવાનના પાછળ દોડ્યા. ભગવાન રસ્તામાં ઊભા હતા. બીચ અહીં પંથ મિલે ધનુજાડી. બચ્ચો બચ્ચ રસ્તામાં ભગવાન મળી ગયા. અને એમને મળ્યા હોય તો વાંધો નહીં. પાછા સામે નારદજીને પૂછ્યું, મહારાજ ક્યાં ઉપડ્યા? પછી તો નારદજી ભગવાનને જેમ તેમ બોલવા લાગ્યા છે. એ શબ્દો હું તમને નહીં કહી શકું. આ કઠોર શબ્દ નારદ બોલે, બાકી રામ ભગવાન મારા ઈષ્ટદેવ છે. આટલા કઠોર શબ્દ દંડી બાપુ ન બોલી શકે, માફ કરજો. અનેક પ્રકારના દુર્વચનો કહ્યા ભગવાનને. ભગવાન બધું સાંભળે છે. ભગવાનને ગાર દેતા હતા ત્યારે લક્ષ્મીજી કહે છે, ભગવાન આ નારદજી તમને ગાર દે બરોબર ન કહેવાય, તમે કંઈક કરો. ભગવાન કહે કે આ દુનિયા છે, જ્યારે સ્વાર્થ હશે તો તમારી સ્તુતિ કરશે, અને સ્વાર્થ નહીં પૂરી થાય તો તમને ગાર દેશે. કલેજા બાંધ લો બેટી, યહી दुनिया की रीति है. कलेजा बांध लो बेटी, यही दुनिया की रीत. લક્ષ્મીજી કહે કે છતાં પણ ગાર દે તો ન જ ચાલે. ભગવાન કહે ગારનો સમય છે અત્યારે, લગ્ન હોય તો પછી ફટાના ગવાય, ગારમ ગાર થાય. હમણાં મારો લગ્ન થયો અને લગ્નમાં તો કોઈએ ગાર દીધી નહીં, તો એ બાકી હતું તે નારદજી ગાર દે છે ને ચલાવી લેવું પડે આપણે. પણ નારદજીને ભગવાન ક્યાં મળ્યા? ન વૈકુંઠમાં મળ્યા, ન માયાપુરીમાં મળ્યા, બચ્ચે બચ્ચ મળ્યા. बीच में कहाँ मिले? न आकाश में मिले, न पाताल में पृथ्वी लोक में मिले, बीच में मिले. न सुबह में मिले, न शाम को मिले, दोपहर में मिले, बीच में मिले. न शाम को मिले, न सुबह में मिले, आधी रात को मिले, बीच में मिले. न ज्ञान में मिले, न वैराग्य में मिले, भक्ति में मिले, बीच में मिले. बच्चे मलया नहीं, न लोभ में मलया, न क्रोध में मलया, काम में मलया, बच्चो बच मलया. अथवा बीच एटले શું? આ રસ્તો કેવો છે? આ રસ્તો ક્યાં જાય છે? કામ ક્રોધ મદ લોભ સબ नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजही जही संत. काम क्रोध अने लोभ आ त्रण वस्तु जे छे ए मानसने लई जाए नरकमां. तो नारदजी नरक बाजू जता हता एटले भगवाने विचार कर्यो के मारो भगत कदी नरकमां जाय नहीं, तो एमने नरकमां जता अटकाववा माटे भगवान रामजी बच्चो बच्च रस्तामां आई गया. आपको नरक में नहीं जाने दूंगा. पोतानी माया संकेली ले छे. नारदजी भाનમાં આવ્યા છે. भगवान माराथी भूल थई गई, कई वांधो नहीं, मारी इच्छा हती. भगवान तमने मनुष्य बनवू पड़शे ने बंदर तमने मदद करावशे. नारदजी कहे छे भगवान तमे बीजू बधु तो ठीक, मारू मोढू कारू शुं काम करी नाख्यो? भगवान कहे छे दीकरा, जे दीकरा देखावड़ा होय ने एने माँ बाप नहाई धोबराई ने सारा लुगड़ा पहराई ने पछी टपकू करता हो. नजर न लागे एटला माटे टपकू, कदाच नानू एवं टपकू करूँ कोईने देखाय कोईने न देखाय एटले जरा टपकू मोटू करी दीधुं, बीजू कई. नारदजीना श्रापथी भगवान मनुष्य अवतार लीधा होय तो भगवानना माता पिता कोण थया? भगवानना माता पितानी कथा कहो. मनु अने शत्रुपा आ दुनियाना प्रथम दंपत्ति वर्षों सुधी राजकाज कर्યું पण भोगमांथी तृप्ति थती નથી. बरवस बरजबरी दीकराने राज सौंपी तप करवा माटे गया.
ભગવાન પ્રસન્ન થયા. બોલો મનુ મહારાજ શું જોઈએ? મનુ મહારાજે માગણી કરી કે તમારા જેવા મારે દીકરા જોઈએ છે. માનસ બધું છોડી શકે પણ લોકેશના, વિત્તેશના અને પુત્રેશના આ ત્રણ કોઈને છોડતું નથી. મને સારો દીકરો મળે, મને ખૂબ સંપત્તિ મળે અને લોકોમાં મારી ખૂબ વાહવાહી થાય, આ ત્રણ ઈચ્છા દરેકની કમોબેશ હોય છે. ભગવાન કહે છે મારા જેવા ક્યાં શોધવા જાઉં? સમય જતાં તમે અયોધ્યાના રાજા થશો, હું તમારા દીકરા થઈશ. બોલે હવે છેલ્લે રાવણ કોણ બન્યો જેને મારવા માટે રામજી અવતાર લઈને આવ્યા? એક પ્રતાપ ભાનુ રાજા છે, અરિમર્દન એનો ભાઈ છે, ધર્મરુચિ એનો મંત્રી છે. એક સાધુ મહાત્મા સાથે એમને કપટ કર્યો અને એક કપટી મહાત્મા પણ કપટી હતો અને કપટી મહાત્માએ શ્રાપ અપાયા છે. ગલત ભોજન બ્રાહ્મણો માટે બનાવરાયા છે અને માયાવીએ આકાશવાણી કર્યો, શ્રાપ અપાયા અને 12 મહિનામાં એ રાજાનો નાશ થયો. એ રાવણ બન્યા, કુંભકર્ણ બન્યા અને વિભીષણ બન્યા. મહાત્મા રાવણના પિતાજી બેઠા હતા એટલામાં કુબેર ભંડારી મળવા માટે આવે છે. ઊભા થઈને વિશ્વશ્રવા મુનિ એમનું સ્વાગત કરે છે. રાવણ કહે છે તમે મહાત્મા છો ને એ રાજા છે, પૈસાવાલા છે કુબેર, તો મહાત્મા થઈને તમે શું પૈસાવાલાને જોઈને સ્વાગત કરો છો? મહાત્મા ગમે તેટલા પૈસાવાલા હોય આવીને મહાત્માને પગે લાગે. મહાત્મા થોડે એને ગાદી ઉપર બેહાડીને ચાલો કરવા જાય. તમે આની સ્વાગત કર્યું એ મને ન ગમ્યું. હા, એ છે કોણ? ત્યારે મહાત્મા કહે છે કે એ તારા મોટા ભાઈ છે, મારો દીકરો છે, પણ એને તપ કર્યું અને કુબેરનો પદ પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. અને મારો દીકરો જો મોટો થયો હોય તો મારે મારા દીકરાની આરતી ઉતારવામાં મને હરખ થાય કે મારો છોકરો આટલો મોટો થઈ ગયો. તો આટલો મોટો કઈ રીતે બની ગયો? બોલે તપ કરીને. તો હું એ તપ કરું. આપણે ગુજરાતીમાં કહાવત છે, ઘસાયા વગર ઉજરું થવાય. હા, તપવું પડે, સિદ્ધિ એને વરે જે પરસેવે નાય. રાવણ, કુંભકર્ણ અને વિભીષણ તપ કરવા જાય છે. બ્રહ્મા અને શંકર આશીર્વાદ આપવા ગયા. રાવણ કહે છે મને કોઈ મારી ન શકે, હું અજર અમર થઈ જાઉં. બ્રહ્માજી કહે એવું થાય નહીં, જે જન્મે બધાને મરવું પડે. એક જગ્યા મેં કથા કરતા હતા તો એક માણસ ટેન્શનમાં આવી ગયો. ટેન્શનમાં આવી ગયો, 3 દાડા કથામાં આવ્યો, ચોથા દિવસે આવ્યો ને આગળ બેહતો તો મારા નજરમાં બસી ગયેલો. એટલે મેં કીધું કે ફલાના માણસ દેખાતો નથી, ક્યાં ગયા? મેં તપાસ કરી, પછી મારા ઉતારે બોલવરાયા. મેં કીધું કે ભાઈ તમે કેમ કથામાં આવતા નથી? મારા કોઈ બોલવાથી તમને કંઈ ઠેસ પહોંચ્યું છે? બોલે ના એવું નથી, મને ટેન્શન આવી ગયું. મેં કીધું શાનું ટેન્શન આવી ગયું? તમે નહોતા કહેતા કે જે જન્મે બધાને મરવું પડે? મેં કીધું સાચી વાત છે. મને કે મને ટેન્શન એ વાતની થાય છે કે જે સૌથી છેલ્લે મરશે એને સ્મશાને કોણ લઈ જશે? એટલે અમુક ટાઈમમાં માણસ કારણ વગરના ટેન્શન કરતા હોય. બોલો, આખા ગામના તું તારું કર ને ભાઈ. એક મેટાડોરના પાછળ મનુભાઈ લખેલું હતું, એ તું તારું કર. અને આ કોના પાછળ લખેલું હતું? ગાડી પાછળ. તમને નામ આપું તો યાદ આપશે. દીપો મરી ગયો, સોનલ ઇન્ડિયનમાં કામ કરતો હતો દીપો. યાદ આવ્યું? એને પાછળ લખાયેલું. અમારા મનુભાઈએ પ્રતિબંધ લગાયા હતા એને કે ગામમાં તારે બાઇક લઈને નીકળવાનું નહીં. એટલા જોરથી બાઇક ચલાવતો હતો. મનુભાઈએ ના પાડી કે આ ગામ છે, આ રોડ નથી, ગામમાં શાંતિથી ચલાવવાનું. હું નાની નાની વાત યાદ રાખું મનુભાઈ, આ કથામાં કહેતા ફાવે ને એટલા માટે. એ તું તારું, વાત તો સાચી છે. તપ કરે છે અને તપ કરતા ભગવાન પ્રસન્ન થયા. રાવણ કીધું કે જો મારે મરવાનું નક્કી હોય તો મનુષ્યને બંદર સિવાય મને કોઈ મારી ન શકે. ભગવાન કહે બરોબર છે. કુંભકર્ણ કહે મારે તો 6 મહિના ઊંઘવાનું ને 1 જ દિવસ જાગવાનું. કે બરોબર છે. વિભીષણ હરિભક્તિનું વરદાન માગે છે. ભક્તિ કરતા છૂટે મારા પ્રાણ, પ્રભુજી એવું માંગુ છું. જન્મો જન્મ તારો
વરદાન મેળવીને રાવણ બેફામ થયો છે અને બેફામ થયા પછી સંતો મહાત્માઓને ધર્મને હાનિ પહોંચાડવા લાગ્યા ત્યારે રામ જન્મ કાલે કરીએ તો ચાલશે? હે, કાલે રાખો, કારણ કે પછી મોરું થઈ જશે ને. હા, બોલો શ્યાવર રામચંદ્ર ભગવાન. હવે આપણે જે કથા છે, જ્યારે પૃથ્વી ઉપર અત્યાચાર થવા લાગે ત્યારે શું થાય? ધર્મ જ્યારે નાશ થવા લાગે ત્યારે કોઈ ને કોઈ ભગવાનના ભક્ત ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, તપ કરે, ભગવાન પછી પ્રગટ થાય. તો ભગવાનને આવતીકાલે આપણે પ્રગટ કરીશું. આગળની કથા કાલે કરીશું. ગણપતભાઈએ મને મોબાઈલ બતાવી દીધું એટલે હું સમજી ગયો કે 12 વાગી ગયા હશે. જય જગદીશ હરે પ્રભુ જય